Hello students, this is your teacher Manju Patil sir again. So coordinate geometry. In this coordinate geometry, encoding is overloaded. Wait. So in this first question is, how will you describe the position of a table lamp on your study table on the present? So for example, so they take example here. So this is our table. In this consider it as y-axis and this is x-axis. So this is the point lamp is here. So from this from y-axis the distance between the y-axis to this is 1 feet and different distance between the x-axis to this lamp is 2 feet. So the coordinate is 2 comma 1 because always write xy system in x comma y system. We write coordinates in the form of x comma y system. That's why so distance between the x-axis to the lamp is 2 and y-axis to the lamp is 1. So it is in the 2 comma 1 form. So answer is 2 comma 1. And second question, street a plan. Street plan is, what is the street plan here? A city has two main roads which cross each other at the center of the city. So it is the center of the city's main roads. Okay, these two are. Next, these two roads are along the north-south direction and east-west direction. Okay, northwest, north, east, west, and this is south. Okay, all the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ಗೂ 200 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ 2 ರೋಡ್ಸ್ಗೆ 200 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 5 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎವ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎವ್ರಿ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ 1 centimeter ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಮೀಟರ್. ಡ್ರಾ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಟಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ರೋಡನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction, another east-west direction. Each cross street is referred to the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, and we will call this in 2,5 using a convention. Find what we have to find. How many streets can be referred to as 4,3? So only actually 4,3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ x-axis ಅಲ್ಲಿ 4 ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 4. ಇದು x-axis ಅಲ್ಲಿ 4, y-axis ಅಲ್ಲಿ 3 ಯಾವುದು? ಇದು y-axis ಅಲ್ಲಿ 3. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 4,3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? x-axis ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದು, 4 ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 3, actually this is 4,3. x-axis ಇಲ್ಲಿ 3,4. this is actually right. this is x-axis ಅಲ್ಲಿ 3, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ. ಸೊ 3,4 ಇದು. ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4,3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 3,4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4,3 3,4 ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ರಾಸ್ can be referred to as a 4,3 and different cross street can be referred to as a 3,4. There is only one such street. Okay.
ಸೊ 3.1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವಿದಾವೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ exercise 3.2. In this, write the each of the answer from the question. What is the name of a horizontal and vertical lines drawn to determine the position of a point in the Cartesian plane? The graph ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ first question, answer is x-axis and y-axis. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? ಅಂದರೆ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡು, ಫೋರ್ತ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇವೆರಡೂ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 0,0 ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -1, -2, -3, -4, -5. ಸೊ ಬಿದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ -5, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2. ಸೊ -5, 2. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು -5, 2. ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವೆರಿ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇದೆ, ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ, -5 ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಷ್ಟು, 5, -5. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೈ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ -3, -5. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ -3 ಇಲ್ಲಿದೆ, -5 ಇಲ್ಲಿದೆ, -3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೈ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 2, -4, +2, -4 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿದು, 2, -4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು, ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಅಬ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅಬ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಸಾರಿ ವೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟು, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 6 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 6 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, 1, 2, 3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ -3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 5. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0,5 ಅದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಮ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು -3 ಇದು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು -3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ -3, 0 ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಮ್. -3, 0 ಇದರದ್ದು 0,5 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. So in which quadrant or which axis of the quadrant? -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5. Verify your answer by looking in the coordination comma. -2, 4 ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, -2 +4 ಅಂತ, ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. -1, 0 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 0, -1 ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2 ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಎರಡು ಮೈನಸಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Plot the points x, y in the table points distance table insert the distance. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ -2, 8 ಎಕ್ಸ್ -2 ಇದೆ, ವಾಯು 8 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ -2 ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಇದು +2, ಇದು -2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ -2, y +8, y +8, ಎಕ್ಸ್ -2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is our point, -2, 8. Next -1, 7 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +7 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 0, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ 1 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಮೇಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟು. 0, -1.25 ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1, 3 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, +1 ಇಲ್ಲಿದೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +3 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, 3. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 3, -1 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +3 ಇದೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೆಸನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಸನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.